Thank you, sister. Uh, God bless each one of you as we have once again come this morning to study about death and resurrection. सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सलाम. आज आपण परत एक बार मरण आणि पुनरुत्थान याच्या संबंधी शिकण्यासाठी एकत्रित आहोत. We are going to see what is the impact on the resurrection of Christ. What happens when Christ is resurrected? येशू ख्रिस्ताचं ज्यावेळेस पुनरुत्थान झालं त्याचा आघात या सर्व जगभर काय झाला हे आज आपण पाहणार आहोत. The Bible tells us that after the resurrection of Christ, there was an electrifying impact in the lives of disciples. आणि मग ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झालं त्यावेळेस त्याच्या शिष्यांवर एक आश्चर्याचा जोरदार आघात झाला. It says it transformed a group of weak and frightened men into valiant apostles ready to do anything for the Lord. आणि त्यामुळं निर्बल आणि भयप्रद झालेल्या गटाचे रूपांतर शूर प्रेषितांमध्ये झालं. See, they had experienced the life of Jesus Christ, they experienced the death of Jesus Christ, and now they themselves saw that Jesus Christ had come out of the grave. आणि या सर्व शिष्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन पाहिलं होतं, त्यांनी त्याचं मरण पाहिलेलं होतं आणि आता ते त्याचं पुनरुत्थान म्हणजे तो कबरेतून बाहेर येत आहे हे देखील त्यांनी बघितलं होतं. And this impact of Christ rising from the dead had transformed these weak people to become strong pillars for the Lord. आणि हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं कबरेतून बाहेर येणं या सर्व निर्बळ अशा शिष्यांना सबळ किंवा सामर्थ्यवान अशा प्रेषितांमध्ये परिवर्तित करत आहे. The mission they undertook, as a result of it, it shook the total Roman Empire and turned the world upside down. And त्यानंतर जे कार्य yes, go ahead. त्यानंतर जे कार्य त्यांनी हाती घेतलं त्याद्वारे रोमी साम्राज्य त्यांनी हलवून सोडलं व जगाची उलटापालट केली. My friends, we need to understand the depth of this resurrection because resurrection simply does not mean dying and getting up, but it was because of Christ's death and resurrection that our sins were forgiven. And this created a lot of impact in the lives of the disciples to carry on the ministry for the Lord in the future days. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताचं हे पुनरुत्थान अगदी सखोल रीतीनं आपल्या प्रत्येकानं समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण या सर्व पुनरुत्थानाद्वारे अनेक लोकांच्या जीवनावर प्रभाव पडला आणि अनेक सारे लोक याच्याद्वारे पुढच्या सेवेसाठी देखील तयार झाले. It has been said that it was the certainty of Christ's resurrection that brought point and power to the preaching of the gospel. The ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या वेळी खात्रीने सुवार्तेच्या घोषणेला आणि प्रचाराला सामर्थ्य प्राप्त झाले. Peter speaks of the resurrection of Jesus Christ from the dead as producing a lively hope in believers. पेत्र ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाबद्दल बोलत आहे की येशू ख्रिस्ताचे मरणातून झालेले पुनरुत्थान याद्वारे विश्वासकांमध्ये सदाजीवी आशा निर्माण होते. So first we see they received power. Secondly, we see they receive a lively hope in the believers. आणि मग पहिली गोष्ट आपण पाहतो की जी त्यांना प्राप्त झाली ती म्हणजे एक सामर्थ्य त्यांना प्राप्त झालं. त्यानंतर दुसरी गोष्ट त्यांना मिळाली ती म्हणजे विश्वासकांमध्ये सदाजीवी आशा निर्माण झाली. Thirdly, the apostles considered themselves ordained to be witnesses of his resurrection. आणि मग तिसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्या पुनरुत्थानाची साक्ष देण्यासाठी त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती अशा प्रेषितांची खात्री होती. And as we see, these teachings of the resurrection of the Christ on the messianic predictions of the Old Testament, we see in, let's turn our Bibles to Acts 2:31. It says, if he foreseeing this spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not resurrected of the Christ, so his soul was not left in the grave, nor did his flesh see corruption. आपण प्रेषित याचा दुसरा अध्याय आणि 31 वचन वाचत आहोत. हे वचन म्हणतं की त्याचे पूर्वज्ञान असल्यामुळे तो ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाविषयी असे बोलला की त्याला अधोलोकात सोडून दिले नाही व त्याच्या देहाला कुजण्याचा अनुभव आला नाही.
So you see, first and foremost, that his body was not in the grave and his flesh did not see corruption. दोन गोष्टी आपण बघत आहोत. पहिली म्हणजे त्याचं जे शरीर आहे त्याला अधोलोकामध्ये सोडून देण्यात आलं नाही आणि त्याच्या देहाला कुजण्याचा अनुभव आला नाही. Acts chapter 4:33 says, and with great power the apostles gave witnesses to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. हे प्रेषित मोठ्या सामर्थ्याने प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाविषयी साक्ष देत होते आणि त्या सर्वांवर मोठी कृपा होती. The apostles drew the opposition of the Jewish leaders when they went forth preaching through Jesus the resurrection from the dead. When they came before the Sanhedrin, Paul declared that it was because of his hope and resurrection of the dead that he had been called in questioning before them. आपण वाचतो की येशूच्या मेलेल्यातून पुन्हा उठणे होईल असे प्रसिद्धपणे ते लोकांना शिकवित होते आणि त्यामुळे यहुदी पुढाऱ्यांचा जो विरोध होता त्यांना होत होता आणि धर्मसभेपुढे त्याच्यावर आरोप करण्यात आले. त्यावेळी पौल मोठ्याने म्हणाला, कारण माझी आशा आणि मेलेल्यांचे पुन्हा उठणे या संबंधाने माझी चौकशी होत आहे. So just imagine when they received power, when Paul received the power to preach and the hope that he received after death, he went on preaching like fire in him. And the Jewish people could not accept this. And so they called him for questioning. And this is what Paul is trying to tell us. आणि पौल देखील आपल्याला सांगत आहे की ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानामुळेच अनेकांना सामर्थ्य प्राप्त झालं, अनेकांना नवीन आशा मिळाली आणि ते इतक्या सामर्थ्यानं प्रचार करू लागले की या सर्व पुढाऱ्यांना, यहुदी लोकांना या गोष्टीचा तिरस्कार वाटू लागला आणि ते म्हणून धर्मसभेपुढे त्यांना बोलावित आहेत आणि त्या संबंधी चौकशी करत आहेत, प्रश्न विचारत आहेत. As we continue to see the of the resurrection, we see that even the Romans, he says to the Romans, Paul wrote that Jesus Christ was declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. Romans 1:4. पौलाने रोमी लोकांना लिहिले की मेलेल्यांच्या उठण्यावरून प्रभू येशू ख्रिस्त पराक्रमी सामर्थ्यवान देवाचा पुत्र आहे असे घोषित करण्यात आले. And Romans 6:4 and 5, we'll begin from Romans 6:3. It says, or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? आणि या वचनात अशा रीतीनं तो स्पष्ट करतो की बाप्तिस्म्याद्वारे विश्वास ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाविषयी साक्ष देतात. Therefore, we are buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of his Father, even so we should walk in the newness of life. आणि Verse, वचन म्हणत आहे की तर आपण त्या मरणातील बाप्तिस्म्याने त्याच्याबरोबर उरले गेलो होतो, यासाठी की ज्याप्रमाणे ख्रिस्त पित्याच्या गौरवाने मेलेल्यातून उठला, त्याचप्रमाणे आपण ही नवीन प्रकारच्या जीवनात चालावे. so here we see the significance and importance of baptism. Baptism is compared to going into the water. It is like dying into it is dying in Christ, and then when you come out of the water, you are coming out completely cleansed, and it is like resurrection and having a new life. आणि मग हा जो बाप्तिस्म्याचा विधी आहे तो एक पद्धतीनं आपण ज्यावेळेस पाण्याखाली जातो त्यावेळेस आपलं हे मरण होतं आणि तिथून बाहेर आल्यानंतर आपण सर्वजण ख्रिस्तामध्ये नवीन असे होत आहोत. ख्रिस्तामध्ये आपण बाप्तिस्मा घेत आहोत आणि नवीन जीवन मिळत आहे. आणि तशाच रीतीनं आपलं पुनरुत्थान ज्यावेळेस पाण्यातून आपण बाहेर येतो हे पुनरुत्थानाचं देखील दर्शक आहे. Now, that was the impact that was there on the apostles and upon Paul after the resurrection of Jesus Christ. आणि ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर इतर सर्व शिष्य असतील किंवा पौल आहे यांच्यावर ह्या पद्धतीचा प्रभाव पडलेला आहे. From a group of weak people, they became strong men for the Lord. आणि जे निर्बळ अशी लोक होते ते बलवान झाले, शूरवीर झाले. They received a hope to live and work for the Lord.
त्यांना ख्रिस्ताच्या कार्यासाठी नवीन आशा प्राप्त झाली. They were the witnesses of God resurrected from the grave. आणि ते ख्रिस्ताचा कबरेतून बाहेर येण्याचे साक्षीदार होते. And that impact on the Roman Empire shook the total Roman Empire because of the receiving of the great hope in Jesus Christ's resurrection. आणि या सर्व शिष्यांवर हा जो प्रभाव पडलेला आहे त्याद्वारे त्यांनी सर्व रोमी साम्राज्य हलवून टाकलं. Now we saw about resurrection, but in the Bible mentions of two types of resurrections. आता आपण पुनरुत्थान पाहिलं, परंतु शास्त्र आपल्याला दोन पुनरुत्थानाबद्दल सांगतं. So let us study about these two resurrections. तर आता आपण या दोन्ही पुनरुत्थानाबद्दल आता अभ्यास करूया. The book of John, chapter 5, 28 and 29 says that Christ taught that there are two general resurrections, a resurrection of life for the just and the resurrection of condemnation for the unjust. तर ख्रिस्तानं योहान याचा 5वा अध्याय 28व्या वचनामध्ये आपल्याला दोन पद्धतीच्या पुनरुत्थानाबद्दल सांगितलेलं आहे. जे सत्कर्मी आहेत ते जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी आणि जे दुष्कर्मी आहेत ते न्यायाच्या पुनरुत्थानासाठी उठवले जातील. You know, I was a little bit confused in the beginning that if Christ came, that means both those who are righteous and those who are evil, both will rise up when Christ comes second time. I was under the impression when I read this text. आणि मग ज्यावेळेस सुरुवातीला मी देखील याचं वाचन करत होतो, मी थोडासा गोंधळत होतो. मला वाटत होतं की ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचं द्वितीय आगमन होईल त्याच वेळेला या दोघांचं पुनरुत्थान होणार आहे. मग ते सत्कर्मी आणि दुष्कर्मी दोघांचं एकत्रितच होईल असं मला वाटत होतं. But then, after the study of this doctrine, I came to realize that only those who die in Christ will be, or those who are righteous will be resurrected when Christ comes the second time. आणि याचा ज्यावेळेस मी अभ्यास केला, अजून याच्यावर मनन केलं, त्यावेळेस मला लक्षात आलं की ख्रिस्त ज्यावेळेस त्याचं द्वितीय आगमन होईल, ज्यावेळेस दुसऱ्यांदा तो येईल, त्यावेळेस फक्त जे सत्कर्मी आहेत, जे धार्मिक आहेत, त्यांचंच पुनरुत्थान होणार आहे. And those who are wicked and condemned to death will rise up on the second, will rise up when Christ comes the third time. And here it's mentioned in the Bible in Revelation 24 and 5. It says, I just read it to you. When will the wicked rise up? Okay. The righteous will rise up when Christ comes the second time. And when will the wicked rise? They will not rise up when Christ comes the second time. Here it is written in the Bible, Revelation chapter 4, verse 5. And it says, and I saw thrones, and they sat on them, and the judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for the witnesses to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads and on their hands, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years. Now, this is about the righteous. Now, let's look at verse 5. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished, and this is first resurrection for them. तर आपण याच्यातून अजून बघत आहोत की सुरुवातीला जे वाटत होतं, आता ज्यावेळेस ही वचनं आपल्या समोर येतात, ही वचनं काय सांगत आहेत. आपण वाचूया प्रगटीकरण याचा 20वा अध्याय आणि 4 आणि 5. याच्यामधून आपल्याला स्पष्ट होईल की ख्रिस्ताचं ज्यावेळेस द्वितीय आगमन होणार आहे त्यावेळेस जे धार्मिक आहेत त्यांचं पुनरुत्थान होईल, आणि त्यानंतर तिसऱ्यांदा ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताचं येणं होणार आहे त्यावेळेस जे अधार्मिक आहेत त्यांचं पुनरुत्थान होणार आहे. वचन काय सांगतं? नंतर मी राजासने पाहिली, त्यांच्यावर त्याच्यावर कोणी बसले होते. त्यांना न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार दिला होता, आणि येशूविषयीच्या साक्षींमुळे व देवाच्या वचनांमुळे ज्यांचा शिरच्छेद झाला होता आणि ज्यांनी श्वापदाला त्याच्या मूर्तीला नमन केले नव्हते आणि आपल्या कपाळावर व आपल्या हातावर त्याची खूण धारण केली नव्हती, त्यांचे आत्मेही पाहिले. ते जिवंत झाले आणि त्यांनी ख्रिस्ताबरोबर 1000 वर्ष राज्य केले. आता हे पहिलं पुनरुत्थान. त्यानंतर मृतांपैकी बाकीचे लोक ती 1000 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत जिवंत झाले नाहीत. हेच पहिले पुनरुत्थान.
Okay, so here it is very clear in the Bible, it mentions that when Christ comes the second time, only those who are righteous dead and righteous living will be caught up together when Christ comes the second time. The wicked, who are wicked, who have not accepted Jesus Christ, has not repented from their sins, will continue to be in the grave. They will not be resurrected when Christ comes the second time. It is very, very clear. आता हे अगदी स्पष्टपणे आपल्याला सांगण्यात येत आहे की ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचं द्वितीय आगमन होणार आहे, जे सत्कर्मी धार्मिक आहेत, ज्यांनी विश्वास ठेवला, येशूची साक्ष दिली, त्यांना पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये स्थान आहे. परंतु तिथून पुढं 1000 वर्ष जे अधार्मिक आहेत, ज्यांनी ख्रिस्ताचा स्वीकार केला नाही किंवा त्याचा नकार केला, ते 1000 वर्ष होईपर्यंत उठवले जात नाहीत. ते ख्रिस्ताच्या तिसऱ्या आगमनावेळेस मग उठवले जातील. Let us look at the resurrection of life. What does it mention in John chapter 5:28? What we understand by the resurrection of life? आणि जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी म्हणजे याच्याद्वारे आपल्याला काय सांगण्यात येत आहे याचा आपण अभ्यास करूया. The book of Revelation 26 says, those who are raised in the first resurrection are called blessed and holy. पहिल्या पुनरुत्थान प्रगटीकरण 20वा अध्याय 6वं वचन. पहिल्या पुनरुत्थानात ज्याला भाग आहे तो धन्य व पवित्र आहे. अशा लोकांवर दुसऱ्या मरणाची सत्ता नाही. Yes. So it says here, let's read that full text. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. हे वचन आपण परत वाचत आहोत. पहिल्या पुनरुत्थानात ज्याला भाग आहे तो धन्य व पवित्र आहे. अशा लोकांवर दुसऱ्या मरणाची सत्ता नाही, तर ते देवाचे व ख्रिस्ताचे याजक होतील आणि त्याच्याबरोबर 1000 वर्ष राज्य करतील. So when the righteous dead and the righteous living, when Christ comes during resurrection time, they will stay with God. They will stay with him and they will not experience second death when Christ comes after 1,000 years. After the judgment is over, when he comes back, they will not face death. That's what this text means. आपण बघत आहोत की जे चांगली लोक आहेत त्यांना पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये भाग मिळणार आहे आणि ते ख्रिस्ताबरोबर 1000 वर्ष राज्य करणार आहेत आणि त्यांच्यावर दुसऱ्या मरणाची सत्ता असणार नाही, कारण ते देवासमवेत आहे. And the Bible says this resurrection of life leads to immortality. आणि हे जे पुनरुत्थान आहे ते सर्व लोकांना अविनाशीपणाकडे घेऊन जात आहे, असं हे पुनरुत्थान आहे. So when these people who are righteous, who die in Christ and are living during the time when Christ comes, they will not see death anymore. They will live from eternity to eternity. They will become immortal. They will not see death. ही जी लोक आहेत जे पहिल्या पुनरुत्थानात ज्यांना स्थान आहे ते अविनाशीपणामध्ये बदलले जातील, त्यांना मरण बघायला मिळणार नाही. ते ख्रिस्तासमवेत परिवर्तित होतील अविनाशीपणामध्ये. The book of Luke, chapter 20, verse 36, talks about this. लोक याचा 20वा अध्याय आणि 36वा वचन याच्याबद्दल आपल्याला शिकवत आहे. Let's read it. The book of Luke, chapter 20, verse 36 says, nor can they die anymore, for they are equal to the angels and are the sons of God, being the sons of resurrection. आणि ते पुढे मरणारही नाहीत, कारण ते देवदूता समान आहेत आणि पुनरुत्थान पावलेले असल्यामुळे ते देवाचे पुत्र आहेत. And they are united with Christ forever. आणि ख्रिस्ताबरोबर ते निरंतरचे संयुक्त किंवा एक असे झाले आहेत. My friends, there is a very important lesson that we can learn about resurrection of the righteous. It is आणि so very important for us to live a righteous life when we are living on this earth, because if you want to, if you die and you are not alive until Christ comes,
it is very important to be righteous, because then you will be the one who will rise up or be with Christ till eternity. You will be with Christ till eternity. It says you will be united with Christ forever. आणि जे ख्रिस्ताबरोबर आहेत या अनुभवातून ते जात आहेत, ज्यावेळेस ते उठवले जाणार आहेत ख्रिस्ता समवेत त्यांच्या पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये, ते सार्वकालिक ख्रिस्ता समवेत राहणार आहेत. ख्रिस्ताबरोबर ते संयुक्त एक असे होणार आहेत. त्यांचा पुढे अंत नाही. And if you continue to do wicked, if you continue to live in sin over and over again, there will be a possibility that you will not be a part of that resurrection. परंतु जर तुम्ही आपल्या पापामध्येच राहाल, पापामध्येच वाढत राहाल, तर मग आपल्याला त्या पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये संधी मिळणार नाही. What will the resurrected body look like or be like? जे पुनरुत्थित शरीर आहे ते कसं असतं? It will be like Christ. When Christ was resurrected, his body was real and he was a transformed person. तर त्यावेळेस ते देखील शरीर ख्रिस्ताच्या शरीराप्रमाणेच असणार आहे आणि बदललेलं किंवा गौरव रूपामध्ये पुनरुत्थित असं शरीर असेल. As Christ arose a glorified being, so will the righteous. ख्रिस्त जसा गौरवी शरीराने पुनरुत्थित झाला, त्याचप्रमाणे धार्मिक असणार. Paul said that Christ will transform our lowly body that will may be conformed to the glorious body. पौलाने म्हटले की ख्रिस्त आमचे निचावस्थेतील शरीर स्वतःच्या गौरवावस्थेतील शरीरासारखे व्हावे म्हणून त्यांचे रूपांतर करील. So we will move from a natural body to a spiritual body, respectively. आणि आपण सर्वजण निचावस्थेतील शरीरातून गौरवावस्थेतील शरीरामध्ये रूपांतरित होणार आहोत. We will move from mortal to immortal. आपण विनाशीपणातून अविनाशीपणामध्ये रूपांतरित होऊ. We will move from corruptible to incorruptible. आणि आपण सर्वजण जे खराब होईल किंवा संपेल याच्यापेक्षा जे संपणार नाही अशामध्ये आपण परिवर्तित होणार आहोत. And this change will take place instantly or in a twinkling of an eye, just in a moment. आणि ही जी गोष्ट आहे ती म्हणजे मर्त्य शरीरातून अमर्त्य शरीरामध्ये अगदी क्षणामध्ये निमिषामध्ये होणार आहे. Let us go to the book of 1 Thessalonians chapter 4, 15 to 18. This explanation is given in the book of 1 Thessalonians chapter 4, 15 to 18. आपण पहिले थेसलनियाचा 4था अध्याय 15 ते 18 वचन बघत आहोत. इथं याचं स्पष्टीकरण आहे. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Verse 15 plus. Yes, sir. प्रभूच्या वचनावरून आम्ही हे तुम्हाला सांगतो की प्रभूचे येणे होईपर्यंत जे आपण जिवंत असे उरू ते आपण झोपी गेलेल्यांच्या आघाडी जाणार नाही. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, and with the archangels, and with the trumpet of the God, and the dead in Christ will rise first. कारण आज्ञाध्वनी, आद्य देवदूताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल आणि जे ख्रिस्तामध्ये मेले आहेत ते पहिल्याने उठवतील. And then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. नंतर जिवंत उरलेले आपण त्यांच्याबरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघारूढ असे अंतराळात घेतले जाऊ. Therefore, comfort one another with these words. आणि तसे सदा सर्वदा त्या प्रभूजवळ असू म्हणून या वचनाने एकमेकांचे सांत्वन करा. My friends, we have a hope in Jesus Christ's resurrection. तर माझ्या मित्रांनो, आपल्या सर्वांना ख्रिस्तामध्ये ही आशा आहे, पुनरुत्थानाची आशा आहे. And when we are resurrected, when we are resurrected, our natural body becomes a spiritual body. ज्यावेळेस आपलं पुनरुत्थान होईल, आपली ही नैसर्गिक जे शरीर आहे ते पवित्र शरीरामध्ये परिवर्तित होईल, स्वर्गीय शरीरामध्ये. Our mortal bodies will become immortal. आपलं जे मर्त्य शरीर आहे ते अमरत्व शरीरामध्ये परिवर्तित होईल.
our corruptible body will become uncorruptible. आणि जे विनाशी आहे ते अविनाशीपणामध्ये परिवर्तित होईल. Like Adam and Eve were before they sinned, the same relationship we'll have with God when we are resurrected in Christ. ज्यावेळेस आपलं पुनरुत्थान होईल, जसं आदम आणि हवेचं नातं परमेश्वराशी होतं, तसंच त्यावेळेप्रमाणे सुरुवातीचं आपलं नातं असेल. There will be no sin. तिथं कोणतं पाप असणार नाही. We will be close to God. आपण ख्रिस्ताच्या परमेश्वराच्या जवळ असू. We will be able to walk and talk with God. आपण परमेश्वरासमवेत बोलू शकू, चालू शकू. And after resurrection, we will live for eternity and eternity and eternity. There will be no time bound or infinity in our lives. आणि मग त्यावेळेस आपण ख्रिस्तासमवेत सदा सर्व काळ कायमस्वरूपी जगत राहू. तिथं कोणतीही वेळेची मर्यादा नाही. That is the resurrection of life at the second coming of Jesus आणि Christ. आणि हेच ख्रिस्ताच्या द्वितीय आगमनाच्या वेळेचं असलेलं जीवन आहे. Let us look at the resurrection of condemnation. आता आपण अजून एक शेवटचा मुद्दा बघत आहोत, ते म्हणजे न्यायाचे पुनरुत्थान. We studied that the unrighteous are raised in the second general resurrection, आपण याचा अभ्यास केलेला आहे की जे दुष्ट लोक आहेत ते दुसऱ्या पुनरुत्थानामध्ये उठवले जाणार आहेत. which takes place at the end of 1,000 years. आणि हे कधी होईल तर 1000 वर्षाच्या शेवटी होणार आहे. We are going to study about this in the next doctrine. आणि या सर्व गोष्टीचा अभ्यास आपण पुढच्या तत्वामध्ये करणार आहोत. When Christ comes, there will be a period of 1,000 years which is known as millennium. आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त येईल त्यावेळेस एक वेळ असेल, एक काळ असणार आहे. त्या काळाला 1000 वर्षाचा काळ म्हणण्यात येतो. In that 1,000 years, all the righteous, all the saints will be with Jesus Christ. म्हणजे त्या 1000 वर्षामध्ये सर्व जे नीतिमान असे लोक आहेत ते ख्रिस्तासमवेत असतील. And the wicked who are dead, who did not rise up during resurrection, will be with Satan and his 1/3 of angels. आणि मग जे वाईट लोक आहेत ते मरण पावलेले असणार आहेत आणि जे सैतानाबरोबर आणि त्याच्या वाईट देवदूतांबरोबर देखील असतील. But there will be no activity in their death. परंतु त्यांच्या मरणामध्ये कोणत्याही पद्धतीची हालचाल असणार नाही. At that point of time, all the resurrected will sit with Christ and will be looking and making a judgment on those who are dead and are with Satan right now. आणि मग त्या 1000 वर्षामध्ये जे देवामधील लोक आहेत, धार्मिक लोक आहेत, ते ख्रिस्तासमवेत बसलेले असतील आणि जे मरण पावलेले आहेत किंवा जे वाईट लोक आहेत त्यांचा न्यायनिवाडा ते ठरवणार आहे. Let me give you an example. एक उदाहरण घेऊया. For example, I am in heaven with Jesus Christ after resurrection, आपण याचं उदाहरण घेऊया की समजा आम्ही ख्रिस्तासमवेत स्वर्गीय राज्यामध्ये आहे and my son or my daughter does not make it to heaven. आणि समजा माझा मुलगा किंवा माझी मुलगी स्वर्गीय राज्यापर्यंत येऊ शकली नाही. And I will be sitting with God and I will be asking God, why did my son and my daughter not make it to heaven? तर मी ख्रिस्तासमवेत बसलेला असता ख्रिस्ताला विचारेन की माझा मुलगा किंवा माझी मुलगी का बरं स्वर्गीय राज्यापर्यंत येऊ शकली नाही. And then he will sit there along with you and he'll show you what wicked things my children did. मग ख्रिस्त आपल्या समवेत बसला असता तो आपल्या जवळून आपल्याला सांगेल, आपल्याला दाखवेल की कोणत्या गोष्टी आपल्या लेकरांनी वाईट अशा केल्या आहेत ज्यामुळे ते येऊ शकले नाही. Sometimes we, with our own eyes, do not witness the wrong that our people do. आणि मग आपण आपल्या नजरेतून पाहत असताना जी आपली लोक आहेत त्यांचं वाईट पण आपण बघत नाही. But God notices everything. परंतु परमेश्वर सर्व गोष्टीकडे लक्ष देतो. He looks at people who have not accepted him as Jesus Christ. त्यांनी बघत आहे की ज्या लोकांनी ख्रिस्ताचा तारणारा म्हणून स्वीकार केला नाही, They did not accept him as the Son of God. अनेक लोकांनी त्याचा देवाचा पुत्र म्हणून स्वीकार केला नाही. They lived in sin all their life. ते आयुष्यभर त्यांच्या पापामध्ये वाढले. They did not repent from their sins. आपल्या पापातून त्यांनी पश्चाताप केला नाही.
And they knew Jesus, but they did not accept Jesus ते Christ. ख्रिस्ताला ओळखत होते, पण तरी देखील त्यांनी त्याचा स्वीकार केला नाही. And when you sit with God in that heavenly kingdom and when you judge the wicked, you will be convinced why they should not be in heaven and they should be in hell. आणि मग त्यावेळेस ख्रिस्ता परमेश्वरासमोर बसले असता, ज्यावेळेस तो सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगत आहे, तुम्हाला एक खात्रीशीर पटेल की ते का स्वर्गीय राज्यामध्ये येऊ शकले नाहीत, का तिथे असू शकले नाहीत आणि ते नरकासाठी जबाबदार आहेत. That's what John chapter 5 verse 27 says. This resurrection proceeds to the final judgment and condemnation. योहान 5:26 मध्ये आपल्याला सांगण्यात येत आहे, 29 मध्ये, की हेच पुनरुत्थान, अंतिम न्याय व दंड याच्याबद्दल आपल्याला सांगतं. तिथपर्यंत Those घेऊन whose names are not found in the book of life will be raised at that time and cast into the lake of fire and experience second death. ज्यांची नावे जीवनाच्या पुस्तकात आढळली नाहीत, ते यावेळी उठतील आणि त्यांना अग्नीच्या सरोवरात टाकण्यात येईल. त्यांना दुसऱ्या मरणाचा अनुभव येईल. So when 1,000 years is over and when this period of judgment is over, Christ along with his saints will come to Satan. And after 1,000 years, those who are dead in wickedness and who did not rise at the time of resurrection will then rise after 1,000 years. And it is being said that at that time, if their names are not in the book of life, they will be thrown into the lake of fire. आपण पाहतो की हे 1,000 वर्ष धार्मिक लोक स्वर्गीय राज्यामध्ये ख्रिस्तासमवेत असतील, परंतु ते 1,000 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पृथ्वीतलावर येत आहेत. त्यावेळेस सैतान आणि इतर त्याचे देवदूत समोर असतील आणि त्या क्षणी ज्यावेळेस ख्रिस्त तिसऱ्यांदा येत आहे, हे अधार्मिक लोक उठवले जातील आणि त्यांच्या संबंधित हे वचन आहे की ज्यांची नावे जीवनाच्या पुस्तकात आढळली नाहीत, ते यावेळेस उठतील, त्यांना अग्नीच्या सरोवरात टाकण्यात येईल, त्यांना दुसऱ्या मरणाचा अनुभव येईल. So, to make it very clear, those who die on the earth during this period of time, that is their first death. And when the 1,000 years or the millennium is over, when Christ, along with his saints, finish judging the wicked people, then Christ will come and see that once and for all the wicked will die along with their sins and they will be sin no more. Along with Satan, they will die. That is the second death. आणि आपण पाहतो की हे 1,000 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. तोपर्यंत तर धार्मिक लोक होते आणि त्यानंतर अधार्मिक लोक आलेले आहेत, ज्यांचा न्यायनिवाडा करण्यात येत आहे, ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही. त्या सर्व लोकांचा न्याय करण्यासाठी परमेश्वर तिसऱ्यांदा येत आहे आणि हे दुसरं पुनरुत्थान म्हणण्यात येत आहे. त्याच वेळेस आपल्याला पाहायला मिळतं की दुसरं मरण देखील आहे आणि ज्यावेळेस असा त्यांच्यावर न्याय होईल, त्यावेळेस त्यांना दुसरं मरण सहन करावं लागत आहे. This will be the end of wickedness, this would be the end of sin, and this would be the end of Satan and his evil angels. आणि सर्व पातकांचा, सर्व वाईट गोष्टींचा, सर्व पापाचा हा शेवट असेल आणि सैतानाचा देखील. They could have avoided this tragic end. आणि अ, हा जो शोकांतिकेचा अंत आहे, ते कदाचित टाळू शकले असते. The Bible says there is a way of escape if you do not want to be on Satan's side and if you do not want to die the second death. जर ख्रिस्ता समवेत आपल्याला मरायचं नसेल, तर त्यासाठी परमेश्वरानं आपली सुटका करून घेण्यासाठी एक मार्ग दिलेला आहे. He says God's way is to repent and turn away from all your evils. आणि वचन आपल्याला सांगतं, तुम्ही परता, आपल्या सर्व पातकापासून मागे फिरा, म्हणजे तुमचा अधर्म तुम्हास अडथळा होणार नाही. Rid yourselves of all the offenses you have committed and get a new heart and a new spirit. तुम्ही आचरलेले सर्व दुराचार टाकून द्या, आपल्या ठायी नवे हृदय, नवा आत्मा स्थापित करा. Ezekiel 18:30 to 32 says, Why will you die? For I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. यहेजकेलाच्या पुस्तकात म्हटलं आहे, तुम्ही का मरता? कारण प्रभू परमेश्वर म्हणतो, मरणाऱ्याच्या मृत्यूने मला संतोष होत नाही, तर मागे फिरा व जिवंत राहा. You know, today Christ and God is making a way for us to escape from the second death.
सरका मागे. God is making a way for us that we turn away from sinful life and live a new life in Jesus Christ. आणि परमेश्वर आपल्याला अजून एक संधी देत आहे की आपण आपल्या पापापासून फिरावं आणि ख्रिस्ता समवेत एक नवीन चांगलं जीवन आपण व्यतीत करावं. It is not late yet. आणि हे अजून देखील झालेलं नाहीये. It is not late that we should not repent and turn away, अजून देखील उशीर झालेला नाहीये की आपण आपल्या पापापासून परत फिरावं. because Christ does not take pleasure in the death of anybody, because he came and died for each one of us. कारण तो त्याला मरणाऱ्याच्या मृत्यूने संतोष होत नाही, कारण ख्रिस्तानं आपल्या सर्वांसाठी अर्पण केलं आहे. That's why the book of Ezekiel and the Bible tells us that God loves us and God wants us to repent from our sinful lives and start living a new life in Jesus Christ. आणि म्हणून परमेश्वराची इच्छा आहे की आपण आपल्या पापापासून परिवर्तित व्हावं आणि ख्रिस्तासोबत एक नवीन पवित्र आणि धार्मिक असं जीवन जगावं. The book of Revelation chapter 2:11 says, Christ promises that he who overcomes shall not be hurt at all by the second death. प्रगटी 2:11 मध्ये ख्रिस्तानं आपल्याला अभिवचन दिलं आहे, जो विजय मिळवतो त्याला दुसऱ्या मरणाची बाधा होणार नाही. My friends, today we have learned about two deaths. The first death is resurrection to life, and the second death, we see the resurrection of condemnation. So it is very clear from this study that only those who are righteous will rise when Christ comes the second time, and the wicked will rise when Christ comes the third time. But their fate is going to be second death. आपण दोन पुनरुत्थानाबद्दल शिकलो आहोत. एक आहे जीवनाचं पुनरुत्थान आणि दुसरं आहे न्यायाचं पुनरुत्थान. पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये जे जीवनाचं पुनरुत्थान आहे त्याच्यामध्ये जे धार्मिक लोक आहेत त्यांना स्थान आहे, परंतु जे न्यायाचं पुनरुत्थान म्हणजे दुसरं पुनरुत्थान आहे, ज्यावेळेस ती 1000 वर्ष पूर्ण होतात त्यावेळेस अधार्मिक लोकांना उठवलं जातील आणि त्यांचा कायमचा नाश आहे. The conclusion of this matter is that we need to turn away from the wickedness or the sinful life that we live in every day. आणि या भागाचा शेवट अशा रीतीनं आहे की आपण सर्वांनी आपलं जे पापमय जीवन आहे ते सोडून द्यावं आणि चांगल्या जीवनाकडे आपण वळलं जावं. And in Christ, we have a new life. आणि ख्रिस्तामध्ये आपल्याला नवीन जीवन मिळतं. Because Christ died on the cross of Calvary and all our sins were taken out. So as long as we believe in Christ taking away and living a new life in Christ, we will not be a part of that second death. मग आपण जर ख्रिस्तानं ज्यावेळेस वधस्तंभ सहन केला आहे, त्यावेळेस तो मरण पावला आहे, त्यावेळेस आपल्या सर्वांच्या पातकांची क्षमा झालेली आहे. ज्यांनी ज्यांनी त्यावर विश्वास ठेवतील, जे जे त्याचवर विश्वास ठेवतील, त्याजवळ येतील, त्यांच्यावर दुसऱ्या मरणाची बाधा नाही, ते कायमस्वरूपी ख्रिस्तासमवेत जीवन जगतील. Those who accept Jesus Christ and salvation, he brings an experience full of joy. आणि जे कोणी ख्रिस्ताचा तारणारा म्हणून स्वीकार करतात, त्या सर्वजण त्यांच्या अंतिम आगमन समयी खरोखर अवर्णनीय अशा आनंद उपभोगतील. They will spend eternity fellowshipping with their Lord and Savior Jesus Christ. आणि त्यांचा जो तारणारा आणि उद्धारक प्रभू आहे त्याच्या समवेत ते चिरकाल असं सार्वकालिक जीवन जगतील. My friends, this week we have seen death and resurrection. तर माझ्या मित्रांनो, या आठवडी आपण मरण आणि पुनरुत्थान हे तत्व शिकलेले आहोत. याचा अभ्यास आपण केला आहे. The wages of sin is death, पापाचं वेतन मरण आहे, but the gift of God is eternal life. परंतु परमेश्वराचं दान हे सार्वकालिक जीवन आहे. We have all sinned and we are all going to die. आपण सर्वांनी पाप केलं आहे, आपण सर्वजण मरण पावणार आहोत. But God is willing to give us eternity with Him if we repent and turn away from our evil ways. परंतु जर आपण आपले वाईट मार्ग सोडले, परमेश्वराचा स्वीकार केला, तर आपण सार्वकालिक त्याच्या समोर जिवंत राहणार आहोत. May God bless you. Have a wonderful weekend and a wonderful Sabbath.
परमेश्वर आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो आणि हा आठवडा आणि हा शब्बात आपल्या सर्वांसाठी आनंदाचा असो.